Good afternoon to all of you. So last lecture, I think we have completed up to theory of diffraction grating. Is it correct? Yes, sir. Okay. So today we have to discuss this next point, resolving power of diffraction grating. So before we start this, let us revise what we have discussed. So we will start with the first slide. So I am waiting for students. So we will go for a reading of these slides, definitions. So we start with the roll number 5, Jyoti. Are you there? ज्योती चौगुले. आहेत का? Can you hear my voice? Roll number 5. Roll number 9, Dinesh. Roll number 10, Pratik. Yes, sir. Ah, please read this definition. Diffraction. The phenomenon of bending of light around the corners and spreading of light waves into the geometrical shadows of an obstacle placed in the path of light is called the Diffraction. Okay, good. So next is definition of resolving power. So only this you have to read. I will select the student now. Roll number 18, Shreyas. Are you there? Yes, sir. So you go for this definition only. The ability of an optical instrument to produce distinctly separate images of two objects located in very close to each other is called its resolving power. Okay. Then we go for next Rayleigh's criteria. In that, first student have to read this one only. I select next one. Roll number 33, Venkatesh. Are you there? Yes, sir. Just read it. What I have marked from this to this. When the central maximum of the diffraction pattern of one source falls on the first secondary minimum of the diffraction pattern of another source and vice versa, then the source are said to be just resolved. Okay. Then this next student have to read. So you raise your hand, unmute yourself, and read it. Voluntarily, you can take initiative. This forum is open to all. Who will read it? Shraddha. Resolved in the separation between their central maxima is greater than the separation between the central maxima of one and its first minimum as shown in the figure. Okay. Then next student have to read this one only. Who will read? Unmute yourself and read it.
take initiative, because when we practice it, then you can easily handle MCQs regarding this. Rutuja. Two objects are unresolved if the separation between their principal maxima is less than the separation between the principal maximum of one and its first minimum as shown in figure. Okay, good. Then we go for next. So this is bigger one. So I will not read it. I will just explain it. काल आपण हे डिटेलमध्ये डिस्कशन केलं की थिअरी ऑफ डिफ्रॅक्शन ग्रेटिंग म्हणजे काय. त्यामध्ये आपण काय बघितलं पहिल्यांदा, तर प्लेन डिफ्रॅक्शन ग्रेटिंग म्हणजे काय. तर प्लेन डिफ्रॅक्शन ग्रेटिंग ही काय असते, तर व्हेरी लार्ज नंबर ऑफ एक्स्ट्रीमली नॅरो, एकदम नॅरो आयडेंटिकल आणि सेम डिस्टन्स किंवा इक्विस डिस्टंट असलेल्या स्लिट्स आहेत, तर त्या आपण काय करतो तिथे यूज करतो. तर हे एका सेम प्लेनमध्ये असतं, त्यामुळे त्याला प्लेन डिफ्रॅक्शन ग्रेटिंग असं म्हटलं जातं. लाईट ट्रान्समिट केली जाते यातनं, त्यामुळे याला ट्रान्समिशन ग्रेटिंग असंही म्हटलं जातं. फ्राउनहोफरनं पहिल्यांदा काय केलं होतं की स्ट्रेचड वायर्स यूज केल्या एक फ्रेमवर, अँड ही कन्स्ट्रक्टेड ए sample of this initial diffraction grating. Nowadays we are using a glass plate on which we are marking the fine lines using diamond point. Of course we have to maintain the conditions. So last portion is that two conditions: large number of slits and they are equispaced, of course. Then we can get the good quality grating. So this figure gives us the idea that when we pass white light from the grating, so this is our central white light slit. From that, first start with violet color, Vibgyor pattern, you know that. So violet to red we are getting. So from first central slit, the first color is violet and then continues up to the red. Then this is photo of that diffraction grating or glass plate. Then next, in theory, we have started with what is meant by grating element or grating constant. So all the things are depends upon this grating element or grating constant, that is width of transparent region and width of opaque region. When we consider small a and b, then this a plus b is nothing but called as grating element or grating constant. त्यानंतर आपण काय डिस्कस केलं, तर वेवलेंथ जी आहे लाईटची लॅम्बडा आपण कन्सिडर केली. ती ग्रेटिंग सरफेसवर जेव्हा फॉल होते तेव्हा काय होतं, तर स्ट्रेट लाईट जी आहे तर ती आपण कलेक्ट करतो. कशाचा यूज करून, लेन्सचा यूज करून, आणि आपल्याला सेंट्रल मॅक्झिमा मिळतो. हे जे रेज आहेत त्यातले आपण ए आणि सी पॉईंट कन्सिडर केले, तर ते इन फेज विथ इच अदर असतात आणि आपल्याला सेंट्रल मॅक्झिमा मिळतो. नेक्स्ट, जेव्हा आपण त्याला डिफ्रॅक्ट करतो थिटा अँगलनं, त्यावेळेस P1 ला जो आपल्याला पॉईंट मिळेल तर तो मॅक्झिमम इंटेन्सिटीचा असेल जेव्हा पाथ डिफरन्स इंटिग्रल मल्टिपल ऑफ वेवलेंथ असेल, जिथं आपण त्याला CD, कॅपिटल CD असं म्हणतो. तर हे सगळं आपण फिगर यूज करून काल डिस्कस केलेलं आहे. सो वी विल चेक दॅट फिगर. सो हिअर नेक्स्ट स्लाइड गिव्ज अस द आयडिया. तर हा जो पाथ डिफरन्स आहे तो किती आहे, तर CD आहे. तर इथं D कन्सिडर करा म्हणून मी सांगितलं तुम्हाला. हा D आहे, याला O कन्सिडर करा. सो दिस CD विल बी द पाथ डिफरन्स. म्हणजे काय, तर हा पॉईंट आपण कन्सिडर करू जो गॅप आहे, स्लिट आहे, आणि हा पॉईंट आपण कन्सिडर करू जिथं काय, तर ओपेक रिजन आहे. तर इथून जेव्हा लाईट पास होते अशी तिरकी, तर आपण इथून परपेंडिक्युलर टाकतो. हा जो परपेंडिक्युलर टाकतो तो आहे ए, इथं बी, इथं सी आणि हा डी. ठीक आहे. तर हा CD म्हणजे काय, पाथ डिफरन्स म्हणजे काय, तर इथून जर आपण ए आणि डी पॉईंट पासून बघितलं तर आपल्याला सेम डिस्टन्स मिळतं, पण जेव्हा टिल्ट करतो आपण तर हा CD एक्स्ट्रा पाथ डिफरन्स ऍड होतो वेन वी आर कम्पेअरिंग टू पॉईंट्स, पॉईंट ए अँड सी. हे तुम्ही वाचलं तर लक्षात येईल तुमच्या. तर ए आणि सीचं कम्पेअर केलं तर CD विल बी द path difference, and if it is integral multiple of wavelength, then we can write this as a plus b sin theta is equal to n lambda. तर हे आपण कसं काढलं, CD is equal to AC sin theta. ठीक आहे. तर आता मी इथं हे ट्रान्सपरंट रिजन आहे तरी पण याला फिल करतो दुसऱ्या कलरनं, आणि हा आपला थिटा इथला.
सो दिस थिटा, याचा जर साइन थिटा घेतला तर काय येणार, तर साइन थिटा इज इक्वल टू CD डिवायडेड बाय AC. ठीक आहे, CD म्हणजे कोणासमोरील बाजू, AC म्हणजे कर्ण. सो CD डिवायडेड बाय AC इज साइन थिटा, और CD इज इक्वल टू AC साइन थिटा. पण AC म्हणजे काय, तर A प्लस B म्हणजे काय, तर विड्थ ऑफ द ट्रान्सपरंट रिजन अँड विड्थ ऑफ ओपेक रिजन, जी आपल्याला इथं फिगरमध्ये दिलेली. इथं बघू शकतो तुम्ही, स्मॉल a इज विड्थ ऑफ ट्रान्सपरंट रिजन, स्मॉल b इज विड्थ ऑफ ओपेक रिजन. So that we are considering, and we can get the general equation a plus b sin theta n is equal to n lambda. तर हे आपण यूज करून काय करतो, तर आपल्याला ग्रेटिंग एलिमेंट माहिती असेल, थिटा अँगल आपण काढतो स्वतः, n म्हणजे ऑर्डर, आणि त्याच्यावरून आपण वेवलेंथ जी आहे तर ती कॅल्क्युलेट करू शकतो. The last point we have discussed, that is grating element. Grating element means what? 2.54 divided by number of lines per inch, or it is also written as 1 divided by number of lines per centimeter. Okay, is it clear to you, this concept, theory of diffraction grating? Yes, sir. ठीक आहे, आता हे जर तुम्हाला माहिती असेल तर नेक्स्ट पॉइंट बिकम्स इझी फॉर यू, दॅट इज कॉल्ड एज रिझॉल्विंग पॉवर ऑफ डिफ्रॅक्शन ग्रेटिंग. आता आपण दोन गोष्टी बघितल्या, एक म्हणजे थिअरी ऑफ डिफ्रॅक्शन ग्रेटिंग बघितलं, आणि त्याच्या आधी आपण हे बघितलं की रिझॉल्विंग पॉवर म्हणजे काय असते. ठीक आहे, आणि रॅलेस क्रायटेरिया. तर रॅलेस क्रायटेरिया सॅटिस्फाय होत असेल तर जस्ट रिझॉल्व्ड कंडिशन आपण काय करतो तिथे मेंटेन करतो. म्हणजे या पॉइंटमध्ये आपण काय बघतोय, तर डिफ्रॅक्शन ग्रेटिंगची रिझॉल्विंग पॉवर काय असते, तर हे आपण इथं काढायचा प्रयत्न करतोय. सो हाऊ वी कॅन डिफाइन इट. So let us start discussing this. The resolving power of a grating is defined as the ratio of a wavelength of any spectral line to its difference of wavelengths between this line and a neighboring line, such that the two spectral lines can be just seen as separate. ठीक आहे, याचा थोडक्यात अर्थ काय, द रिझॉल्विंग पॉवर ऑफ ए ग्रेटिंग इज डिफाइंड ॲज द रेशो ऑफ, हा रेशो आहे कशा कशाचा, वेवलेंथ ऑफ एनी स्पेक्ट्रल लाईन, फॉर एक्झाम्पल लॅम्बडा, वेवलेंथ ऑफ एनी स्पेक्ट्रल लाईन. नेक्स्ट 2 म्हणजे डिवायडेड बाय 2 इट्स डिफरन्स ऑफ वेवलेंथ बिटवीन धिस लाईन अँड ए नेबरिंग लाईन, मीन्स डिफरन्स बिटवीन इट्स नेबरिंग लाईन, दॅट इज डी लॅम्बडा. याचा अर्थ काय, तर फॉर एक्झाम्पल लॅम्बडा आहे 5896 अँगस्ट्रॉम, फॉर एक्झाम्पल आपण कन्सिडर करू 5896 अँगस्ट्रॉम असेल, आणि त्याची शेजारची लाईन आहे त्याची वेवलेंथ असेल 5890 अँगस्ट्रॉम. ठीक आहे, तर या दोन्हीतला डिफरन्स किती येणार, तर 6 अँगस्ट्रॉम, दॅट इज नथिंग बट डी लॅम्बडा. गेटिंग दिस पॉइंट और गेटिंग दिस डेफिनेशन. ओके, हे लक्षात आलंय का. Yes, sir. ठीक आहे, तर या डेफिनेशनचा अर्थ काय, तर रिझॉल्विंग पॉवर ग्रेटिंगची आपण कशी काढतो किंवा कशी डिफाइन करतो, तर हा एक रेशिओ आहे कशा कशामधला, वेवलेंथ ऑफ एनी स्पेक्ट्रल लाईन मीन्स लॅम्बडा, टू इट्स डिफरन्स ऑफ वेवलेंथ बिटवीन धिस लाईन म्हणजे त्या लाईनची वेवलेंथ अँड ए नेबरिंग लाईन त्याच्या शेजारची वेवलेंथ, सच दॅट द टू स्पेक्ट्रल लाईन्स कॅन बी जस्ट सीन ॲज सेपरेट. म्हणजे कंडिशन काय पाहिजे, तर त्या सेपरेट दिसल्या पाहिजेत. फॉर एक्झाम्पल तुम्ही सोडियम सोर्स कन्सिडर केला तर येलो लाईन्स असतात सोडियम सोर्सला, एकाची वेवलेंथ असती 5896 अँगस्ट्रॉम, दुसऱ्याची वेवलेंथ असती 5890 अँगस्ट्रॉम. ओके, सो द सोडियम लाईन्स आर जस्ट सीन ॲज सेपरेट. आपल्याला जेव्हा आपण टेलिस्कोपमधून बघू तर या सेपरेट दिसल्या पाहिजेत. जर ते सेपरेट दिसत असतील, कशा थ्रू, ग्रेटिंग थ्रू बघतोय आपण, जर ते सेपरेट दिसत असतील याचा अर्थ काय, तर त्या ग्रेटिंगची रिझॉल्विंग पॉवर सफिशियंट आहे आणि त्यानं जस्ट रिझॉल्व्ड कंडिशन सॅटिस्फाय केलेली आहे. ओके, so the same thing we are discussing here by considering two wavelengths. तर आपण हे डिस्कस करूच, त्याच्या आधी आपण फिगरची हेल्प घेऊ. We will take help of figure and discuss it. So this is the source. We are passing the light through source through diffraction grating. This is our grating. Now we are considering the here nth order spectrum, that is theta n angle. In that we are getting two spectral lines, that is P1 and P2. They are their central maxima and they are having wavelength lambda and lambda plus d lambda respectively. So for lambda
angle is theta n, and lambda plus d lambda angle gets added, that is theta n plus d theta n. Okay, and you can see that they are satisfying the Rayleigh's criteria and just resolved condition. Just resolved condition मध्ये आपण काय बघितलेलं आहे, तर सेंट्रल मॅक्झिमम ऑफ फर्स्ट coincides with the first minimum of second. Okay, हे लक्षात आले का? By using this figure, we are discussing some things. First is nth order maxima, where theta n is the angle. दोन वेवलेंथ आपण कन्सिडर केलेल्या आहेत. मागाशी जसं मी तुम्हाला सांगितलं, दोन येलो लाईन्स कन्सिडर करा तुम्ही. एकाची वेवलेंथ लॅम्बडा आहे, एकाची लॅम्बडा प्लस डी लॅम्बडा आहे, आणि ते जस्ट सेपरेट आपल्याला दिसत आहेत. ज्याची कंडिशन काय, तर रॅलेस क्रायटेरिया सॅटिस्फाय करतात. जस्ट रिझॉल्व्ड कंडिशन मीन्स सेंट्रल मॅक्झिमा ऑफ फर्स्ट coincides with the first minimum of second. Now we are discussing the same thing here also. In figure, capital Mn is the grating surface and xy is the field of view. So this xy is our field of view, and you can consider this as Mn, which is nothing but the grating surface. Okay. Next, Mn is the grating surface and xy is the field of view of the telescope. Two lines of wavelengths lambda and lambda plus d lambda are said to be just resolved if the central maxima due to lambda plus d lambda falls on the first minimum of lambda. ठीक आहे, तर या दोन्हीसाठी हे व्हॅलिड आहे. व्हायसे वर्सा आपण म्हणतो, म्हणजे सेंट्रल मॅक्झिमम ऑफ फर्स्ट, फर्स्ट मिनिमम ऑफ सेकंड, किंवा सेंट्रल मॅक्झिमम ऑफ सेकंड, first minimum of first. So don't get confused due to this. So same thing we have written here. They are said to be just resolved if the central maxima due to lambda plus d lambda falls on the first minimum of lambda. The resolving power of a diffraction grating is given by lambda divided by d lambda. आत्ताच तुम्हाला हे सांगितलेलं मी. P1 and P2 are the spectral line in the nth order having wavelengths lambda and lambda plus d lambda. जे आपण फिगर मध्ये बघितलं, P1 and P2 are the two spectral lines with their wavelengths lambda and lambda plus d lambda. The two wavelengths will give their own diffraction pattern. इथे तुम्ही बघू शकताय, ते दोन्ही एकमेकाचा diffraction pattern देत आहेत. एक dotted lines आहेत, एक dark line आहे. Next, according to Rayleigh's criteria, the two patterns would be just resolved if the principal maximum of one falls on the first minima of the other in any order. म्हणजे तेच आपण परत एकदा रिपीट करतोय की इथे जस्ट रिझॉल्व्ड कंडिशन आहे, तर ती सॅटिस्फाय केली पाहिजे. ठीक आहे. नेक्स्ट, द डायरेक्शन ऑफ द nth प्रिन्सिपल मॅक्झिमम फॉर अ वेवलेंथ लॅम्बडा इज गिवन बाय. आता इथून आपण इक्वेशन स्टार्ट करतोय आणि हे स्मॉल डेरिवेशन आहे, तर ते कम्प्लीट करतोय. ठीक आहे. The direction of the nth principal maxima for a wavelength lambda is given by a plus b sin theta n is equal to n lambda. ठीक आहे. तर हे इक्वेशन आपण कुठे बघितलंय, तर आपल्या आधीच्या पार्ट मध्ये. इथे तुम्ही बघू शकता a plus b sin theta n is equal to n lambda. Now we will consider this one for first wavelength, that is lambda, and then we will write the same for d lambda. ठीक आहे. तर हे फर्स्ट इक्वेशन जे आहे, तर ते कशासाठी, वेवलेंथ लॅम्बडा साठी आहे. म्हणजे P1 जो पॅटर्न आहे त्याच्यासाठी ही वेवलेंथ आहे. ठीक आहे. कुठली, तर a plus b sin theta n is equal to n lambda for wavelength lambda. Similarly, the direction of the nth principal maximum for a wavelength lambda plus d lambda is given by a plus b sin of theta n plus d theta is equal to n into lambda plus d lambda. ठीक आहे. तर इथे तुम्ही हे दोन इक्वेशन कम्पेअर करू शकताय. इथे थिटा एन आहे, याच्यामध्ये आपण डी थिटा ऍड केला का, तर इथं लॅम्बडाच्या ऐवजी काय, लॅम्बडा प्लस डी लॅम्बडा आलेला आहे. हे फिगरवरनं तुम्ही बघू शकताय. लॅम्बडा केसमध्ये अँगल आहे थिटा एन, लॅम्बडा प्लस डी लॅम्बडा मध्ये अँगल आहे थिटा एन प्लस डी थिटा. ही गोष्ट लक्षात आली का? रिप्लाय मी सो दॅट वी विल प्रोसीड. आर यू गेटिंग दिस पॉइंट? Yes, sir. ठीक आहे. परत एकदा हे इन शॉर्ट रिपीट करतो. याच्या आधी आपण काय डिस्कस केलंय, तर nth ऑर्डर स्पेक्ट्रम आपण कन्सिडर केला. P1 P2 दोन सेंट्रल मॅक्झिम आहेत. P1 ची वेवलेंथ आहे लॅम्बडा, P2 ची आहे लॅम्बडा प्लस डी लॅम्बडा. आता थिअरी ऑफ डिफ्रॅक्शन वरून आपण एक इक्वेशन काढलं
ए प्लस बी साइन थिटा एन इज इक्वल टू एन लॅमडा. कशासाठी? तर वेव्हलेंथ लॅमडासाठी. तर तेच आपण इथं रिपीट केलं पहिल्या केससाठी की ए प्लस बी साइन थिटा एन इज इक्वल टू एन लॅमडा. आता जी दुसरी केस आहे ती काय? तर लॅमडा प्लस डी लॅमडा. त्याच्यासाठी आपण काय इक्वेशन ऍड केलं? ए प्लस बी साइन ऑफ थिटा एनच्या ऐवजी काय येणार? थिटा एन प्लस डी थिटा, जे आपण फिगरमध्ये इथं ऍड करतोय. आणि लॅमडाच्या ऐवजी काय येणार? लॅमडा प्लस डी लॅमडा येणार. ओके. A plus b sin theta n is equal to n lambda for p1, a plus b sin of theta n plus d theta, which is equal to n into lambda plus d lambda for p2. Is it clear to you? If it is yes, then we go for next slide. Shall we proceed? हे क्लियर झालंय का सगळ्यांना? Yes, sir. Okay. So now we will shift to our last slide because this is our last point. Now listen carefully. Here equations are same, steps are simple, but understand it, then it becomes simple to you. These two lines will appear just resolved if the angle of diffraction theta n plus d theta also corresponds to the direction of the first minima after the nth principal maxima at p1. हे जे आता मी वाचतोय याचा थोडक्यात अर्थ काय? तर सेंट्रल मॅक्झिमा जो आहे P2 चा तो P1 चा फर्स्ट मिनिमा सुद्धा आहे. गेटिंग दिस वन? हे लक्षात येते का? सेंट्रल मॅक्झिमा जो आहे P2 चा तो P1 चा फर्स्ट मिनिमा सुद्धा आहे. याचा अर्थ काय? तर आपण याला कंपेअर करून अजून एक इक्वेशन जे आहे तर ते आपण मांडतोय. कसं मांडतोय बघा तुम्ही. तर हे जे फर्स्ट इक्वेशन आहे यामध्ये आपण कंडिशन ऍड करालोय. काय कंडिशन ऍड करालोय? ए प्लस बी साइन ऑफ थिटा एन प्लस डी थिटा म्हणजे काय असणार आहे? तर एन लॅमडा प्लस आय एम ऍडिंग वन फॅक्टर दॅट इज लॅमडा डिवायडेड बाय कॅपिटल एन. Okay, so I read it first. This is possible if the extra path difference introduced is lambda by capital N, where capital N is the total number of lines on the grating surface. म्हणजे काय? तर आपण इथं काय कन्सिडर करतोय? तर P2 चा जो सेंट्रल मॅक्झिमा आहे तो P1 चा फर्स्ट मिनिमा सुद्धा आहे. म्हणून P1 चे जे इक्वेशन आहे त्यामध्ये आपण फर्स्ट मिनिमाची इक्वेशन काय करतोय? इथं ऍड करतोय. कशी ऍड केली? ए प्लस बी साइन ऑफ थिटा एन मध्ये डी थिटा ऍड केला आणि एन लॅमडा जो आहे त्यामध्ये आपण हा फॅक्टर ऍड करतोय. हा फॅक्टर म्हणजे नेमकं काय? तर वेवलेंथ डिवायडेड बाय टोटल नंबर ऑफ लाईन्स ऑन ग्रेटिंग सरफेस. तर याच्यावरनं हा पाथ डिफरन्स जो आहे तर तो चेंज होतो. कसा? दिस इज पॉसिबल इफ द एक्स्ट्रा पाथ डिफरन्स विच इज इंट्रोड्युस्ड दॅट इज लॅमडा बाय कॅपिटल एन. इथे कॅपिटल एन म्हणजे काय? तर टोटल नंबर ऑफ लाईन्स ऑन ग्रेटिंग सरफेस. याच्यावर तो फॅक्टर डिपेंडेंट आहे. म्हणजे आता इथं काय झालं? तर पहिलं जे इक्वेशन होतं ते बदललं. त्यामध्ये काय काय चेंजेस झाले इथं लिहून दाखवतो म्हणजे तुम्हाला ती स्लाइड बघितल्यावर कळेल. तर ए प्लस बी ॲज इट इज ए प्लस बी इंटू साइन ऑफ आपण काय केलंय? तर हा जो थिटा आहे त्याच्यामध्ये डी थिटा ऍड केला. साइन ऑफ थिटा एन प्लस डी थिटा. हे कशाचं इक्वेशन आहे? तर P1 चा फर्स्ट मिनिमा आपण डिस्कस करतोय जो P2 च्या सेंट्रल मॅक्झिमाला कोइन्साइड झालाय. एन लॅमडा ॲज इट इज त्याच्यामध्ये आपण काय केलं? एक्स्ट्रा पाथ डिफरन्स ऍड केला. तो किती आहे? लॅमडा डिवायडेड बाय कॅपिटल एन. ती वेवलेंथ डिवायडेड बाय जेवढ्या नंबर ऑफ लाईन्स असतील तर हा फॅक्टर आपण याच्यामध्ये ऍड करतो जेणेकरून तो काय सॅटिस्फाय करतो कंडिशन? तर ही कंडिशन सॅटिस्फाय करतो की P2 चा सेंट्रल मॅक्झिमा हा P1 चा फर्स्ट मिनिमा आहे. म्हणून P1 च्या इक्वेशन मध्ये आपण काय केलं? हे ऍडिशन केलं. थिटा एन मध्ये डी थिटा ऍड केला आणि एन लॅमडा मध्ये हा फॅक्टर आपण ऍड करतोय. आर यू गेटिंग दिस इक्वेशन अँड चेंजेस? दिस इज व्हेरी इम्पॉर्टंट. वन्स यू अंडरस्टँड दिस देन नेक्स्ट बिकम्स सिम्पल फॉर यू. परत एकदा रिपीट करतो हे की आपण इथं काय कन्सिडर करतोय? इथे तुम्ही बघू शकता आता दोन्ही इक्वेशन्स आहेत की हा जो फॅक्टर आहे हा फॅक्टर म्हणजे काय? तर P2 चा सेंट्रल मॅक्झिमा आहे. ठीक आहे. आणि हा जो फॅक्टर आहे तो P1 चा सेंट्रल मॅक्झिमा आहे. पण आपण हे जे इक्वेशन आहे हे कशासाठी मांडलेलं आहे? तर
P2 चा सेंट्रल मॅक्झिमा हा P1 चा फर्स्ट मिनिमा सुद्धा आहे, कारण का जस्ट रिझॉल्व्ड कंडिशन ती सांगते. मग याला कसं आपण डिफाईन केलं, तर याच्यामध्ये थिटा एन प्लस डी थिटा हा अँगल ऍड केला आणि एन लॅम्बडामध्ये लॅम्बडा बाय कॅपिटल एन हा फॅक्टर ऍड केला, जो कशावर डिपेंडेंट आहे, तर टोटल नंबर ऑफ लाईन्स ऑन ग्रेटिंग सरफेस. सो वेन वी ऍड दिस फॅक्टर देन इक्वेशन बिकम्स, आता तुम्ही बघू शकताय की हेच इक्वेशन मी इथं पुट केलेलं आहे. Then equation becomes a plus b sine of theta n plus d theta which is equal to n lambda plus lambda by n. तर इथे तुम्ही बघू शकताय की पहिली जी स्लाइड आहे त्याच्यामध्ये हे जे इक्वेशन आहे याची LHS काय आहे, तर तीच आहे कुठली, a plus b sine of theta n plus d theta ही LHS याची आहे. आणि या इक्वेशनची सुद्धा LHS सेम आहे, a plus b sine theta n plus d theta. हे लक्षात आलं का, दोन्हीची LHS सेम आहे. इज इट राईट? Yes, sir. Okay, so if we compare these two equations, what we can write? आपण काय लिहू शकतो, तर n lambda, sorry, n into lambda plus d lambda is nothing but n lambda plus lambda by n. म्हणजे RHS आपण काय करतोय, तर एकमेकाच्या समोर लिहितोय. So we have written the same thing, n lambda plus lambda by n which is equal to n into lambda plus d lambda. याला आपण मल्टिप्लाय केलं, ते झालं n lambda plus n into d lambda. This n lambda cancels each other. What is remaining? N into d lambda, which is equal to lambda by capital N. Or lambda by d lambda is equal to capital N into N. So this is nothing but resolving power of diffraction grating. आता हे इक्वेशन मिळालं, पण याचा अर्थ काय नेमका? So resolving power of diffraction grating depends upon two factors, that is the order of spectrum and the total number of lines on grating surface. That's why lambda divided by d lambda is nothing but small n into capital N, or you can say capital N into small n. Okay, so it is depending upon these factors. तर आपण हे स्टार्ट कुठून केलं, तर पहिल्यांदा डेफिनेशन बघितली की रिझॉल्विंग पॉवर ऑफ डिफ्रॅक्शन ग्रेटिंग म्हणजे काय, तर हा रेशो आहे कशा कशाचा सांगितलं तुम्हाला की शेवटी आपल्याला काय मिळालं, लॅम्बडा डिवायडेड बाय डी लॅम्बडा. हा रेशो आहे कशा कशाचा, तर वेवलेंथ ऑफ एनी स्पेक्ट्रल लाईन टू द डिफरन्स बिटवीन दॅट लाईन अँड नेबरिंग लाईन, मीन्स लॅम्बडा डिवायडेड बाय डी लॅम्बडा. यात आपण काय कन्सिडर केलं, तर nth ऑर्डर स्पेक्ट्रम कन्सिडर केला, ज्यात P1 काय आहे सेंट्रल मॅक्झिमा एका वेवलेंथचा, P2 काय आहे अजून एक सेंट्रल मॅक्झिमा दुसऱ्या वेवलेंथचा, आणि त्यांचे अँगल्स काय आहेत, तर लॅम्बडाला थिटा एन, लॅम्बडा प्लस डी लॅम्बडाला थिटा एन प्लस डी थिटा किंवा डी थिटा एन सुद्धा तुम्ही म्हणू शकताय. तर इथं आपण इक्वेशन्स जे आहेत तर ते पहिल्यांदा कुठले मांडले, तर हे मांडले की लॅम्बडासाठी किंवा P1 साठी काय इक्वेशन आहे, a प्लस बी साइन थिटा एन इज इक्वल टू एन लॅम्बडा. P2 साठी काय इक्वेशन आहे, a प्लस बी साइन ऑफ थिटा एन प्लस डी थिटा इज इक्वल टू एन इंटू लॅम्बडा प्लस डी लॅम्बडा. हे जर तुम्ही कम्पेअर केलं तर लक्षात येईल थिटा एन मध्ये डी थिटा ऍड केलाय आणि लॅम्बडा मध्ये लॅम्बडा प्लस डी लॅम्बडा ऍड केलाय. नेक्स्ट त्यानंतर आपण काय कन्सिडर केलं, तर ही कंडिशन कन्सिडर केली की P2 चा सेंट्रल मॅक्झिमा जो आहे, हा P2 चा सेंट्रल मॅक्झिमा जो आहे तो P1 चा फर्स्ट मिनिमा सुद्धा आहे. म्हणून P1 च्या इक्वेशन मध्ये आपण मॉडिफिकेशन करून हे इक्वेशन मिळवलं, दोन्हीचं कंपॅरिझन केलं. कंपॅरिझन केल्यावर आपल्याला LHS सेम असल्यामुळे RHS मिळाली. RHS मध्ये सेम फॅक्टर आपण डिलीट केले अँड ऍडजस्टिंग द टर्म्स अकॉर्डिंगली वी गॉट वन इक्वेशन दॅट इज नथिंग बट रिझॉल्विंग पॉवर ऑफ डिफ्रॅक्शन ग्रेटिंग. हे काय सांगतं, तर लॅम्बडा पण डी लॅम्बडा म्हणजे रिझॉल्विंग पॉवर ही कशावर डिपेंडेंट आहे, तर ऑर्डर आणि टोटल नंबर ऑफ लाइन्स ऑन ग्रेटिंग सरफेस. कॅपिटल एन म्हणजे काय इथे दिलेले, वेअर एन इज द टोटल नंबर ऑफ लाइन्स ऑन द ग्रेटिंग सरफेस. सो दिस इज कॉल्ड एज रिझॉल्विंग पॉवर ऑफ डिफ्रॅक्शन ग्रेटिंग इक्वेशन. इज इट क्लियर टू ऑल? Yes, sir. Okay, so are you taking screenshot of this? Screenshot घेताय ना प्रत्येकाची? Yes. Okay, so take screenshot of this. So this is our last point of this chapter. I have told you that first part only we have kept in our syllabus, that is diffraction, polarization is skipped. So we have completed this in sequence 6th chapter as per syllabus 5th chapter.
तर आपण याच्यात काय काय पॉईंट्स बघितले, कुठून स्टार्ट केले आपण. तर पहिल्यांदा आपण बघितलं की डिफ्रॅक्शन म्हणजे काय, डिफ्रॅक्शनची डेफिनेशन काय आहे, ऑब्स्टॅकल किंवा अपर्चर घेतलं तर आपल्याला काय इफेक्ट्स मिळतात. त्यानंतर रिझॉल्विंग पॉवर म्हणजे काय, तर ॲबिलिटी त्या ऑप्टिकल इन्स्ट्रुमेंटची काय करते ती, तर दोन ऑब्जेक्टच्या इमेजेस आपल्याला सेपरेट दाखवते. सो इट इज अ रिझॉल्विंग पॉवर, किंवा आपण न्यूमेरिकली म्हटलं तर 1/d थिटा रेसिप्रोकल ऑफ स्मॉलेस्ट अँगल सबटेंडेड हे पण म्हणू शकतो. रॅलेस क्रायटेरियामध्ये आपण 3 कंडिशन बघितल्या, जस्ट रिझॉल्व्ड कंडिशन, वेल रिझॉल्व्ड कंडिशन अँड अनरिझॉल्व्ड कंडिशन. जस्ट मध्ये काय होतं, सेंट्रल मॅक्झिमम ऑफ फर्स्ट कोइन्साइड्स विथ द फर्स्ट मिनिमम ऑफ सेकंड अँड वायस वर्सा. वेल रिझॉल्व्ड मध्ये काय होतं, तर सेंट्रल मॅक्झिमाचं जे सेपरेशन आहे तर ते जास्त आहे कशापेक्षा, सेंट्रल मॅक्झिमा ऑफ फर्स्ट अँड इट्स फर्स्ट मिनिमा. याच्या अपोजिट अनरिझॉल्व्ड मध्ये सेंट्रल मॅक्झिमाचं जे डिस्टन्स आहे तर ते कमी आहे कशापेक्षा, सेंट्रल मॅक्झिमा ऑफ फर्स्ट अँड इट्स फर्स्ट मिनिमा. ठीक आहे, तर या कंडिशन्स आपण बघितल्या. देन थिअरी ऑफ डिफ्रॅक्शन ग्रेटिंग हा पॉईंट आपण डिस्कस केला डिटेलमध्ये, ज्यामध्ये गुड क्वालिटी ग्रेटिंगच्या काय कंडिशन असतात, त्याला ट्रान्समिशन किंवा डिफ्रॅक्शन ग्रेटिंग का म्हटलं जातं. देन सेकंडरी मॅक्झिमम मिळवण्यासाठी जे इक्वेशन आहे तर ते आपण ही फिगर आणि डिस्कशन करून इक्वेशन मिळवलं, ते म्हणजे काय, तर a + b sin θ n = n लॅम्बडा. यात ग्रेटिंग एलिमेंट किंवा ग्रेटिंग कॉन्स्टंट हा फॅक्टर आपण बघितला, तो किती आहे, 2.54 डिवायडेड बाय नंबर ऑफ लाईन्स पर इंच किंवा 1 डिवायडेड बाय नंबर ऑफ लाईन्स पर सेंटीमीटर. आणि आज आपण काय बघितलं, तर डिफ्रॅक्शन ग्रेटिंगची रिझॉल्विंग पॉवर काय असते, तर ती म्हणजे काय, तर रेशिओ आहे कशा कशाचा, तर लॅम्बडा डिवायडेड बाय डी लॅम्बडाचा. त्याच्यासाठी आपण दोन केस कन्सिडर केल्या, P1 आणि P2. या दोन वेवलेंथ आहेत, काय त्याची वेवलेंथ, लॅम्बडा आणि लॅम्बडा प्लस डी लॅम्बडा. ठीक आहे, त्याचे इक्वेशन्स आपण मांडले, फॉर P1 फर्स्ट इक्वेशन, फॉर P2 सेकंड इक्वेशन, अँड वी आर कन्सिडरिंग द केस ऑफ P2. P2 is central maxima of second, but this P2 is nothing but first minima of first also. तर हे कम्पेअर करून हे इक्वेशन आपण काढलं, आणि आफ्टर सॉल्विंग वी गेट द फायनल व्हॅल्यू, that is lambda divided by d lambda is equal to n into capital N. So this is the last point. So let us discuss the MCQs regarding this. So I request everyone you take part in this and try to give the answer. So first, when viewed in white light, gratings show color because of which phenomena? Diffraction. Yes. Diffraction मुळे आपल्याला ग्रेटिंग मधनं कलर दिसतात. It is a very simple one. Next, when white light incident on a diffraction grating, the first spectral line from central image will be Violet. White. yes, Violet. it is correct one. तर हे लक्षात ठेवा, व्हायलेट पासून स्टार्ट होतो, रेड ला स्टॉप होतो. So violet is the correct one. The bending of light around the edges of an obstacle is known as Diffraction. yes, this is also Diffraction. definition of diffraction. Next, the criterion of resolution of optical instrument was given by dash dash. Violet. Yes, Rayleigh's criteria. Then the resolving power of a grating having capital N number of slits in nth order will be dash dash. C. Yes, आता just आपण बघितलं, n into capital N is the correct one. Next, maximum number of orders available with a grating is Directly dash dash. Directly, proportional to the grating element. yes, it is correct one. तर हे कशावर डिपेंडंट आहे, आता हे काय ते समजून घ्या. मॅक्झिमम नंबर ऑफ ऑर्डर्स म्हणजे N1 आपण जे म्हणतो N is equal to 1 2 3 4 5 6, तर या मॅक्झिमम नंबर ऑफ ऑर्डर्स आहेत ग्रेटिंग मधल्या, तर ते कशामुळे अवेलेबल किंवा पॉसिबल आहेत, तर दे आर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू ग्रेटिंग एलिमेंट. ठीक आहे, ग्रेटिंग एलिमेंट जो आहे तर त्याच्यावर त्या डिपेंडेंट आहेत. ठीक आहे, सो आय रिक्वेस्ट एव्हरीवन टू टेक स्क्रीनशॉट ऑफ दिस, द MCQs विथ आन्सर्स. सर PDF बनवून द्या ना. हां, ह्याचं आता तुम्हाला नंतर डिटेल, आता आपला अजून एक चॅप्टर राहिलाय, यात काय करीन मी विथ आन्सर्स,
त्याचं PDF आहे, तर ते सगळ्याच चॅप्टरचं तुम्हाला सर लेसनचे पेजेसचे स्लाइड्स जे दाखवतो ना त्याचं PDF हवंय आम्हाला. कशाचे PPT. कशाचे लेक्चर. हा PPT. ठीक आहे, PPT PPT. PPT सुद्धा देतो, MCQ सुद्धा देतो, आणि जे इम्पॉर्टंट क्वेश्चन्स म्हटले ते सुद्धा तुम्हाला प्रोव्हाइड करतो. ठीक आहे. ओके. ओके. आता हे कसं आहे, मी स्टार्टिंगला सुद्धा शेअर केलं असतं, पण तुम्हाला माहिती की मटेरियल जर आपल्याला एकदा मिळून गेलं सगळं की आपल्याला त्याची व्हॅल्यू राहत नाही. आपल्याकडे असतं ते पण आपण ते बघत नाही. सो यू कॅन से दॅट माय मोटो इज डिफरंट बिहाइंड दॅट. So purposefully I have not given it to you. Now you can practice it. You have practiced it by using screenshots because that is having some value. And at last I will provide you all the things. Of course I know that each and every MCQ is important to you, and our exam is based on the same thing. So you know that we are on the verge of completion. Once we complete our last one, then we will focus on these MCQ. We will take oral MCQ test. Is it okay? आपण काय करूया, परत एकदा हे सगळे MCQ डिस्कस करू. सगळेजण प्रेझेंट असतील, त्यामुळे त्यावेळेस सुद्धा आपलं परत एकदा रिव्हिजन होईल. मीन्स एनी काइंड ऑफ MCQ फ्रॉम एनी चॅप्टर विल कम. यू कॅन इझिली हँडल दॅट. ऑफ कोर्स आय विल गिव्ह द सॉफ्ट कॉपी ऑफ दॅट ऑल्सो. ठीक आहे. Then next slot, you read it and try to give the answer. The diffraction pattern consists of only central maxima, secondary minima and maxima, central maxima followed by secondary minima and maxima on either side, none of these. C. Yes, C. C is the correct one. तुम्हाला माहिती की जेव्हा आपण डिफ्रॅक्शन पॅटर्न बघतो तर सेंट्रल मॅक्झिमा असतो and it is followed with secondary maxima and minima on both sides. So C is the correct one. Next, now guess the answer. In a plane transmission grating, the condition for secondary maxima is dash dash. A. Yes. A plus B sin theta is equal to n Yes, lambda. yes, it is correct one. So it is confusing little bit. काही जणांना वाटेल की सेकंडरी मॅक्झिमा म्हणजे हे जे आहे ते सोडून अजून त्यात ऍडिशनल काही आहे का, तर तसं काहीच नाहीये. सेकंडरी मॅक्झिमाचा अर्थ काय, तर इथं फक्त n म्हणजे 1 2 3 4, थिटा म्हणजे परत चेंज होत जाणार. तर a प्लस बी साइन थिटा इज इक्वल टू n लॅम्बडा, हेच इक्वेशन सेकंडरी मॅक्झिमासाठी आहे. कारण का आपण तिथं बघितलंय की दॅट P1 विल बी ऑफ मॅक्झिमम इंटेन्सिटी इफ this condition gets satisfied. A plus b sin theta is equal to n lambda. हे क्लिअर झालं का आन्सर? Yes, sir. ठीक आहे. सेकंडरी मॅक्झिमाची कंडिशन काय, तर a प्लस बी साइन थिटा इज इक्वल टू n लॅम्बडा हेच आन्सर आहे, त्याच्यात ऍडिशनल दुसरं काही सुद्धा नाहीये. ठीक आहे. देन नेक्स्ट, द ग्रेटिंग कॉन्स्टंट इज गिवन बाय द इक्वेशन. व्हॉट इज द आन्सर? D. Yes. 1 upon number of lines. Yes, 1 upon number of lines per centimeter. C मध्ये काय चूक आहे? Number of lines Inch per मध्ये पाहिजे सर. बरोबर, नंबर ऑफ लाईन्स पर इंच पाहिजे. सो डोंट गेट कन्फ्युज्ड. हे आधी बघा केअरफुली, मग सिलेक्ट करा, फायनल करा. द रिझॉल्विंग पॉवर ऑफ ए ग्रेटिंग इज डॅश डॅश. A option. येस, lambda ऑप्शन ए, लॅम्बडा अपॉन डी लॅम्बडा. आता जस्ट आपण डिस्कस केलं, हे लॅम्बडा अपॉन डी लॅम्बडा येईल किंवा एन इंटू कॅपिटल एन येईल. ठीक आहे. टू फाइंड प्रॉमिनंट डिफ्रॅक्शन, द साइज ऑफ डिफ्रॅक्शन ऑब्जेक्ट्स शुड बी. आता हे काय ते बघूया आपण, याचा आन्सर तुम्हाला सांगतो की टू फाइंड प्रॉमिनंट डिफ्रॅक्शन, द साइज ऑफ डिफ्रॅक्शन ऑब्जेक्ट शुड बी, म्हणजे ज्याचा आपल्याला डिफ्रॅक्शन पॅटर्न मिळतोय तर तो जो ऑब्जेक्ट आहे तर तिची साईज काय असली पाहिजे, ऑफ द ऑर्डर ऑफ वेवलेंथ ऑफ लाईट. दिस इज द करेक्ट आन्सर. म्हणजे काय, तर जर ती जी वेवलेंथ आहे त्या लाईटची, तर तो जो डिफ्रॅक्शन ऑब्जेक्ट आहे त्याच्यापेक्षा ती कमी असेल किंवा जास्त असेल तर आपल्याला डिफ्रॅक्शन पॅटर्न मिळणार नाही. कसं काय, तर जर आपण ही स्लिट्स कन्सिडर केल्या त्याच्या आणि त्यातून जर ती लाईट इझिली पास होत असेल तर आपल्याला त्याचं डिफ्रॅक्शन पॅटर्न मिळणार नाही. फॉर एक्झाम्पल एक्सरे वेळेस मी तुम्हाला सांगितलेलं एक्सरे डिफ्रॅक्शन पॅटर्न आठवतंय का तुम्हाला, क्रिस्टलोग्राफी चॅप्टर. ठीक आहे. क्रिस्टलोग्राफीमध्ये मी तुम्हाला सांगितलेलं की ग्लास ग्रेटिंगनं वेवलेंथ जी आहे एक्सरेची
तर ती इतकी शॉर्ट असते तर ज्याच्यामुळे ती इझिली पास होते, त्यामुळे त्याचं डिफ्रॅक्शन पॅटर्न मिळत नाही. म्हणून आपण काय करतो तर क्रिस्टलाइन मटेरियल यूज करतो आणि डिफ्रॅक्शन पॅटर्न आपल्याला एक्सरेचा मिळतो. तर इथे आपण ते डिस्कस करतोय की जर ती ग्रेटर दॅन असेल वेवलेंथ ऑफ लाईट युज्ड किंवा लेस दॅन वेवलेंथ ऑफ लाईट युज्ड, काय तर ही डिफ्रॅक्शनच्या ग्रेटिंगचा गॅप म्हणायला लागलोय. तर तो जो मोठा किंवा कमी असेल तर आपल्याला तो डिफ्रॅक्शन पॅटर्नच मिळणार नाही. तर इट इज ऑफ द ऑर्डर ऑफ वेवलेंथ ऑफ लाईट. म्हणजे काय, फॉर एक्झाम्पल व्हिजिबल रिजनसाठी आपण ग्लास प्लेट यूज करतो आणि त्याच्यावर आपण ग्रेटिंग सरफेस किंवा ग्रेटिंग एलिमेंट असा मेंटेन करतो की ती जेव्हा लाईट पास होईल तेव्हा आपल्याला इथं डिफ्रॅक्शन पॅटर्न मिळू शकेल वेगवेगळ्या कलरचा. जर ते कमी किंवा जास्त असेल तर आपल्याला ते मिळणारच नाही. गेटिंग दिस पॉइंट? हे लक्षात आलंय का? Yes, sir. ठीक आहे. तर टू फाइंड प्रॉमिनंट डिफ्रॅक्शन द साइज ऑफ डिफ्रॅक्शन ऑब्जेक्ट शुड बी ऑफ द ऑर्डर ऑफ वेवलेंथ ऑफ लाईट. जर ते कमी असेल किंवा जास्त असेल तर त्याचे आपल्याला डिझायर्ड रिझल्ट्स मिळणार नाही. सो आय रिक्वेस्ट ऑल टू टेक द स्क्रीनशॉट ऑफ दिस विथ आन्सर. Okay, is it clear to you? ठीक आहे. हे लक्षात आलेत का? आज आपण पॉइंट डिस्कस केलेला कुठला, रिझॉल्विंग पॉवर ऑफ डिफ्रॅक्शन ग्रेटिंग, ते जे इक्वेशन्स आहेत ते आणि MCQ. तर हे आजच्या आजच परफेक्ट करा. जे जे MCQs आहेत तर त्याची प्रॅक्टिस करा. नाव वी हॅव कम्प्लिटेड आवर 6th चॅप्टर. ह्याचे MCQs आहेत ते मी नंतर तुम्हाला घेईन. कुठले 5वेचे राहिलेत आणि 6वेचे राहिलेत ते नंतर एकत्रच घेईन तुम्हाला. तर आपला आता इंट्रोडक्शन टू क्वांटम मेकॅनिक्स आणि नॅनो टेक्नॉलॉजी, तर हा चॅप्टर राहिलेला आहे. तर तो आपण नेक्स्ट लेक्चरला स्टार्ट करूया. ठीक आहे. सो आय रिक्वेस्ट एव्हरीवन यू मार्क युअर अटेंडन्स इन चॅट बॉक्स. We will conclude here today. Everyone mark your attendance. Don't forget.